नमस्कार, न्यूज टुडे इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। इस वक्त मौजूद है हम लोग इस्लामपुर शहर के चौरंगीपुर में और आज कांग्रेस की ओर से इस्लामपुर शहर के विभिन्न जगहों पर जो है स्ट्रीट कॉर्नर किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं अगले आने वाले 30 अप्रैल को अभिषेक बंदोपाध्याय का जनसभा है। खास करके इस्लामपुर महकुमा के 3 जगह पर चोपड़ा, इस्लामपुर, चाकुलिया में अभिषेक बंदोपाध्याय का जो है जनसभा है। और उससे पहले जो है मुल्क कुछ बातों को लेकर कांग्रेस की ओर से इस्लामपुर शहर के साथ साथ इस्लामपुर महकुमा के विभिन्न क्षेत्रों में जो है स्ट्रीट कॉर्नर किया जा रहा है। सीधे तौर पर राज्य सरकार के पास कुछ मांगे की जा रही है, उससे के पास कुछ मांगे की जा रही है। चलिए हम सीधे चलते हैं स्ट्रीट कॉर्नर में, जानने की कोशिश करते हैं कि बातों को सामने रखते हैं। इस वक्त देख पा रहे हैं इस्लामपुर ब्लॉक कांग्रेस के सभापति डॉक्टर सादिकुल इस्लाम साहब इस वक्त वक्तव्य रख रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं और मूल मांगों को जो है आम जनता, साधारण व्यक्तियों के सामने रख रहे हैं। उसका कोई जवाब नहीं है। जगह जगह, नगर नगर, पंचायत में, विधानसभा में हजारों सैकड़ों मर्डर हो जा रहा है, उसका कोई जवाब नहीं है। तो अभिषेक बंदोपाध्याय से यही जवाब लेना है कि हमको ये तमाम सवालात का जो अली इमरान रमजान ने उठाया है, कांग्रेस पार्टी ने उठाया है, मोहसिन गुप्ता ने उठाया है, श्री अधीर रंजन चौधरी ने उठाया है, हमारे इन सवालात का जवाब दो। क्योंकि गरीबों के पैसों को लूटा है तुमने, तुम्हारे पार्टी ने लूटा है, तुम्हारे पार्टी के एमएलए ने लूटा है, तुम्हारे पार्टी के मिनिस्टर ने लूटा है। एक एक नौकरी के नाम पर 200 लाख रुपया इन लोगों ने कलेक्ट किया। गरीबों से ये पैसा कलेक्ट करके ये लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बंगले में रह रहे हैं, आयशो आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अली इमरान रमजान की तरफ से, हमारे यहाँ के आवाम की तरफ से, हमारे मोहसिन गुप्ता डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की तरफ से, अभिषेक बंदोपाध्याय से इन तमाम सवाल का जवाब चाहिए। और आपकी सरजमीन से मैं खड़े होकर बोलता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि ये अभिषेक बंदोपाध्याय का संजोग यात्रा नहीं बल्कि ये शेष यात्रा है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के लिए, लाचारों के लिए, मजबूरों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए, वीकर सेक्शन के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, आदिवासी के लिए हमेशा तरक्की का काम किया है, उन्नति का काम किया है, प्रगति का काम किया है, डेवलपमेंट का काम किया है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा आवाम के साथ, लोगों के साथ रही है और हम हमारे कांधा से कांधा मिलाइए देश को एक उन्नति और प्रगति के रास्ते में ले जा सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। हम लोग सीधे जानने की कोशिश करेंगे जो कांग्रेस के नेतृत्व जो अभिषेक बंदोपाध्याय को कि जब वो हर तरह से टीएमसी, ममता बनर्जी की गवर्नमेंट, अभिषेक बंदोपाध्याय के नेतृत्व में, ममता बनर्जी के नेतृत्व में इस राज्य को गरीबी की तरफ ढकेल दिया और इस राज्य को बर्बादी के कगार में लेके आया। जब अब देख रहे हैं कि उनके वोट बैंक जो था, लोगों को भावता दे करके, लोगों को छल कपट करके, जो उन्होंने झूठ बोल करके, झूठे वादा दे करके उन्होंने जो लोगों से वोट हासिल करके अपनी कुर्सी बचाई थी और गद्दी में बैठे थे, उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। और जब देखा कि उसका वोट बैंक खसक रहा है, माइनॉरिटीज उससे दूर हो रहे हैं, आदिवासी उनसे दूर हो रहे हैं, ओबीसी उनसे दूर हो रहे हैं, अब जब जमीन पैरों तले खसक गई तब जाकर के वो एक संजोग यात्रा नाम करके एक ढकोसाला बोलिए या धोखा बोलिए, लोगों के घर घर जा करके वो पंचायत इलेक्शन से पहले फिर एक झूठ का परिंदा लेकर के लोगों के घरों में डगर डगर नगर नगर पहुंच रहे हैं। उसीलिए हमारे अली इमरान रमजान भाई की तरफ से, यहाँ के साधारण इंसान की तरफ से, हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, श्री मोहसिन गुप्ता की तरफ से हम लोगों ने ये सवालात किया है जो आपको मीडिया बंधु को हम दे देंगे। ये सारे सवालात हमको अभिषेक बंदोपाध्याय से करना है कि यहाँ कत्ल गारत हो रहा है, उसका जवाब दो। 10,000 मदरसा देने का वादा किया था आपकी पीसी ने, फूफी ने, ममता बनर्जी ने, वो 10,000 मदरसा को अप्रूवल क्यों नहीं दिया? उन्होंने माइनॉरिटी के मसीहा अपने आप को प्रोजेक्ट किया था, लेकिन माइनॉरिटी के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, उसका तुम जवाब दो। जगह जगह जो कत्ल गारत हो रही है,
उसका जवाब दो। उसको रोकथाम क्यों नहीं कर पा रहे हो? लॉ एंड ऑर्डर को ठीक क्यों नहीं कर पा रहे हो? उसका जवाब उनसे हमको चाहिए। और जो 20 लाख 30 लाख रुपया एक एक गरीब लोगों से लेकर के नौकरी के नाम पर नौकरी भी नहीं दे रहे हैं। 2014 से लेकर अभी तक कोई बहाली भी नहीं हो रही है, और 20 लाख करके हजारों करोड़ रुपया वो लोग और उनके लीडर्स, उनके एमएलए, उनके मिनिस्टर अपने तिजोरी भर रहे हैं। उसके लिए जवाब चाहिए, इसलिए हम लोग स्ट्रीट कॉर्नर कर रहे हैं। एक तरफ अभिषेक बंदोपाध्याय जनसंयोग यात्रा कर रहे हैं, दूसरी ओर उत्तर दिनाजपुर में खास करके या फिर उत्तर बंगो में कह सकते हैं कि बीजेपी की ओर से आज बंद बुलाया गया था। इन सब राजनीतिक माहौल को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप लोग कांग्रेस की? देखिए, बीजेपी के बारे में तो मैं आपके कैमरा के माध्यम से साफ साफ लफ्जों में बोलूंगा। बीजेपी और टीएमसी ये जो खेल खेल रही है, अब पब्लिक उसको समझ रही है। ये देवोश्री यहाँ दंगा लगाने के लिए मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, यहाँ लोगों को अमन शांति के शहर को दंगा में झोंकने के लिए, आग में झोंकने के लिए उल्टा सीधा बयान देती है, स्टेटमेंट देती है। यहाँ आकर के इस्लामपुर की सरजमीन में जो हजारों सैकड़ों साल से ये शहर इस्लामपुर जो है सरकार के क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्स में इस्लामपुर रिकॉर्ड है, उसके बाद यहाँ के बोले कि हम तो इस्लामपुर नहीं, हम तो ईश्वरपुर बोल रहे हैं। तो क्या चाह रही है वो? यहाँ इस्लामपुर के अमन शांति के शहर में दंगा में झोंकना चाह रही है। और इससे पहले भी उन लोगों ने राजेश जो हमारे इलाके का बच्चा है और तापोस हमारे इलाके का बच्चा है, उन दोनों बच्चे का जो हत्या हुआ है, ये टीएमसी और बीजेपी की मिली भगत से उन दोनों बच्चे हमारे दरमियान आज नहीं है। हमें दुख है कि हमारे यहाँ के 2 बच्चे की लाश पर इन लोगों ने राजनीति किया है और संसद पहुंची है देवोश्री। अभी फिर दंगा करके उन्होंने आज कलियागंज को जलाने का काम किया है। तो इस तरह हम हमारे इलाके को दंगे की आग में झोंकने नहीं, राजनीति को कांग्रेस पार्टी उखाड़ फेंकेगी। बिल्कुल सही। हम लोग अल्तमस बाबू है, ठीक अभिषेक बंदोपाध्याय के जनसभा से पहले आप लोग स्ट्रीट कॉर्नर कर रहे हैं, क्या कारण है? জনসংযোগ যাত্রা যেটা, এটা কোনো জনসংযোগ নয়। হেলিকপ্টারে বসে বা ভ্যানিটি ভ্যানে বসে কোনো জনসংযোগ করা যায় না, পায়ে হেঁটে জনসংযোগ করতে হবে। সাধারণ মানুষ যেরকম প্রথম দাবি আছে আমাদের এই শিক্ষা দপ্তর, প্রথম দাবি আছে শিক্ষক নিয়োগে যে দুর্নীতি হয়েছিল। আপনারা জানেন যে শিক্ষার যখনই ভর্তি করেছে এরা, হ্যাঁ, তারা টাকা নিয়ে সমস্ত দুর্নীতি করেছে সব জায়গায়। আজকে শিক্ষামন্ত্রী নিজে জেলে আছে, একেবারে শিক্ষা দপ্তরটাকে জেলে পাঠিয়ে দিয়েছে। তা আমাদের মূল দাবি হচ্ছে যেরকম শিক্ষক নিয়োগ চরম দুর্নীতি করে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা প্রয়াস প্রবল হচ্ছে, কেন জবাব চাই। পুরো শিক্ষা দপ্তর আজকে জেলে বন্দি কেন, যেটা শিক্ষামন্ত্রী নিজে জেলে আছেন। চাকরি দেওয়ার নাম করে কোটি কোটি টাকা আদায় করা হচ্ছে কেন, তার জবাব চাই। রাজ্যে অসংখ্য শিক্ষিত বেকার অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হয়েছে কেন, জবাব চাই। সংখ্যালঘু উন্নয়নের স্বার্থে 10,000 মাদ্রাসা স্বীকৃতি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও তা আজ পর্যন্ত বাস্তবায়ন হয়নি, তার জবাব চাই। রাজ্যে মডেল মাদ্রাসাগুলো উর্দু ভাষায় স্থান দেওয়ার হয়নি কেন, সেটা স্থান দেওয়ার কথা ছিল, সেটাও হয়নি, তার জবাব চাই। 2014 সালের পর থেকে যে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা ও নিয়োগ বন্ধ কেন, এটা আমরা তার জবাব চাইছি। উত্তর দিনাজপুর ইউনিভার্সিটি কমপ্লেক্স শুরু হলো না কেন, এটারও জবাব চাইছি আমরা। সর্বোপরি সংখ্যালঘু উন্নয়নের স্বার্থে সাচার কমিটির রিপোর্ট বাস্তবায়ন করা হলো না কেন, এটারও আমরা জবাব চাইছি। পুলিশি মদতে ইসলামপুরে যে সিভিক ভলান্টিয়ার, তা আজ পর্যন্ত যারা আসামি তাদের এখনো পর্যন্ত তাদের গ্রেপ্তার করা হয়নি কেন। পুলিশি মদতে গল্প করে 1 নম্বর ব্লক নিরীহ যুবক মোহাম্মদ আরিফকে হত্যা করা হলো কেন, তারও জবাব চাইছি। দিন দিন আইন শৃঙ্খলা অবনতি হচ্ছে কেন, এটারও জবাব চাইছি। কালিয়াগঞ্জে জ্বলছে কেন, মারা গেছে, এটা ভয়ানক, এটা একেবারে ভয়ানক, মানে কি বলা যায় যে অপরাধ, ভয়ানক অপরাধ। যে অপরাধটাকে তারা ধামাচাপা দেওয়ার জন্য পুলিশ দিয়ে তাদেরকে পিটিয়ে তাদের অবরোধটাকে উঠাবার চেষ্টা করেছে, তার জন্য এখানে আরো আগুন জ্বলতেছে। সেখানে আমরা একটা দেখলাম যে আন্দোলন করা ভালো, কেউ একটা কারো ক্ষতি হয়েছে, একজন নিরীহ মানুষকে একজন তার প্রতিবাদ করা, তাকে আইনত শিক্ষা দেওয়া, তাকে আইনত শাস্তি দেওয়ার সবার অধিকার আছে। কিন্তু বিজেপিকে একটা বলতে চাই যে উত্তরপ্রদেশে বিজেপি রাজত্ব, সেখানে কতগুলো ঘটনা ঘটলো, কিন্তু ওই যে মেয়ে ছেলেকে জ্বালিয়ে মারা হলো,
রেপ করা হলো, কাউকে গাড়ি দিয়ে চাপায় মেরে দেওয়া হলো, কিন্তু তখন তো বিজেপি, রাজ্যের বিজেপি বলছেন রাজ্যের বিজেপি, তার প্রতিবাদ করেনি কেন? আজকে যদি সেই ওই প্রতিবাদ করতো তাহলে আমরা ভাবতাম যে রাজ্যের বিজেপি আমাদের সৎ পথে আছে, তারা সঠিক পথে আছে, তারা সঠিক আন্দোলন করছে, তারা তাদের প্রতিবাদ করছে, আমরা এটা মানি। আর कुछ নেতৃত্ব হ্যাঁ, মহসিন বাবু হ্যাঁ, নাজিম হ্যাঁ, উন লোগ সে মহসিন বাবু বাধ্য হয়েছেন আজকে আপনারা পথে নামতে, কারণ কি রয়েছে, কি রয়েছে এবং কি কর্মসূচি রয়েছে আপনাদের? দেখেন, সাগর দিঘির ইলেকশনের ফলাফল বার হওয়ার পরে টিএমসি সরকারের মাথা ঘুরে গেছে, তাদের মাথা একদমই পঞ্চায়েত না হাত থেকে এই হয়ে যাক, বাদ হয়ে যাক, ঠিক আছে? পঞ্চায়েতকে বাঁচানোর জন্য এখন আমাদের ইসলামপুরে শ্রী অভিষেক ব্যানার্জি কে এখানে পাঠানো হচ্ছে নবজোয়ারের নাম দিয়ে। এখানে এসে উনি সাধারণ মানুষের কাছে যাবে, পাশে গিয়ে ওনাদেরকে বোঝাবে যে আমাদেরকে ভোটটা দেন। যদি এনআরসি নিয়ে চলে আসে তাহলে কি হবে, মুসলিমদেরকে এনআরসির মধ্যে নিয়ে আসবে। সেই ভয় দেখানোর জন্য আজকে এই নবজোয়ার চালু করবে, এই একটা কর্মী সভা করা হবে। আমরা বলতে চাই, কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমি বলতে চাই যে আপনার কালিয়াগঞ্জে যে ঘটনাটা হলো, ডলি বর্মনকে যেভাবে রেপ করে হত্যা করা হলো, তার এখনো বিচার হয়নি। সেই বিচার না করে এখন এরা কিভাবে এখানে একটা কর্মী সভা করতে যাচ্ছে? তাহলে এনারা শুধু নিজের স্বার্থের জন্য এখানে লড়াই করছে। সাধারণ মানুষ মরুক কি বাঁচুক সেটা নিয়ে কোনো তাদের চিন্তা নাই। আজকে যদি চিন্তা থাকতো তাহলে সব থেকে প্রথম অভিষেক ব্যানার্জি প্রেস কনফারেন্স করে বলতো যে যতক্ষণ অবধি ডলি বর্মনের বিচার হচ্ছে না ততক্ষণ অবধি আমরা কোনো কর্মসূচি করব না। কিন্তু না, সেটা না করে তারা নিজের কর্মী সভা করার জন্য জায়গায় এখন থেকে মিটিং মিছিল করতেছে। আমরা জনসাধারণকে তাদের বাড়িতে গিয়ে, তাদের পাশে গিয়ে আমরা স্টেট কর্নার করে তাদেরকে বোঝাবো যে দেখেন, আপনারাই শেষ, আপনারাই আবার চালু করবেন, আপনারাই চাইলে সরকারকে বসাতে পারবেন, আপনারাই চাইলে সরকারকে ফেলতে পারবেন। এই পঞ্চায়েতের মধ্যে আপনারা দেখিয়ে দেন, এই পঞ্চায়েতের মধ্যে আপনারা দেখান যে টিএমসি সরকারের শিক্ষা চুরি থেকে নিয়ে কি চুরি করছে, সবকিছু দেখান। যদি এইবার যদি না দেখাতে পারেন তাহলে মুশকিল আছে। এই পঞ্চায়েতের মধ্যে সাধারণ মানুষকে বোঝাতে হবে, সাধারণ মানুষকে দেখাতে হবে যে আপনারা এই বিগত কয়েক বছর থেকে সরকারে আছেন, এর মধ্যে থেকেও কারো কোনো লাভ হয়নি। লাভ হয়েছে, কি লাভ হয়েছে? আপনি মানুষকে ভয় দেখিয়েছেন, মানুষকে ভয় দেখিয়ে ভোট নিয়েছেন, মানুষকে ভয় দেখিয়ে আপনি ভোট নিয়েছেন, কিন্তু কোনো কাজ করেননি। আপনি লক্ষ্মী ভান্ডার বলেন, কন্যাশ্রী বলেন, শিক্ষাশ্রী যা বলেন, সব কিছুতে আপনাদের সমস্যা রয়েছে। আজকে আমরা এরকম এইটার জন্য স্ট্রিট কর্নার এখানে করলাম। এরকম আমাদের কন্টিনিউ প্রোগ্রাম চলবে যতদিন অবধি আমরা শেষটা দেখে না থাকি। নাজিম বাবু রয়েছে। নাজিম বাবু, কেন আজকে আপনারা ঠিক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভার দুদিন আগে স্ট্রিট কর্নার করছেন, কেন রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছেন? সর্বপ্রথম মিডিয়া পার্সন যারা লাইভ দেখতেছেন আর যারা মিডিয়া পার্সন, আপনাদের সকলকে আমি নমস্কার ও সালাম জানাই। আজকে আমরা বিশেষ করে যে আমাদের সামনে 30 তারিখে 30 এপ্রিল যে আমাদের অভিষেক ব্যানার্জি বলে আসতেছেন যে মানুষের কাছে জানতে চাচ্ছেন যে মানুষ কাকে চায়, কাকে তারা নির্বাচনে দাঁড় করাতে পারবেন, তাদেরকে জানার জন্য অভিষেক ব্যানার্জি আসতেছেন। তাই আমি অভিষেক ব্যানার্জি একটা প্রশ্ন করতে চাই যে আপনি কি রাস্তায় উঠে, প্লেনে করে, গাড়িতে করে ওটা জেনে নেবেন? এই জিনিসটা যে করতে চাচ্ছে, সেই জিনিসটা মানুষকে ও কি করে বুঝতে পারবে যে মানুষ কাকে খুঁজতেছে? এই যে পঞ্চায়েত ইলেকশনে বারবার আপনারা দেখছেন, পঞ্চায়েত ইলেকশনে যে কোনো জায়গায় প্রত্যেকটা পঞ্চায়েতে একে অপরের সঙ্গে লড়াই, একে অপরের কোনোদিন টিএমসি আর সিপিএম এর লড়াই হচ্ছে না, কংগ্রেস আর টিএমসি লড়াই হচ্ছে না, টিএমসি আর টিএমসির মধ্যে লড়াই, টিএমসির মধ্যে মারাই। এই যে টিএমসির নেতারা মারপিট করতেছে, টিএমসি তারা এখন যে মানুষকে একটা কথা বলে যে যখন মানুষ কিছু বুঝতে পারে না, যখন মানুষ কিছু জানতে পারে না, তখন মানুষ কি বলে যে একটা কথা বলে, আমরা কথাই বলি পাগলে কিনা বলে ছাগলে কিনা খাই। সেই অবস্থা এখন টিএমসির হয়ে গেছে। এখন ওরা কিছুই বুঝতে পারছে না, শুধু মানুষকে মারার চেষ্টায় আছে, মানুষকে দাবানোর চেষ্টায় আছে। এই চেষ্টাগুলি চায় ওরা। আমাদের যে সামনে পঞ্চায়েত ইলেকশন, তারা পঞ্চায়েত ইলেকশনকে জিততে চাচ্ছে। আমি আরেকটা কথা বলি, ইসলামপুরে আমাদের ইসলামপুর, উত্তর দিনাজপুরের মধ্যে ইসলামপুরটাকে ওরা একটা জিনিস নিয়ে একটা আন্দোলন করতে চাচ্ছে, তারা দাঙ্গা করতে যাচ্ছে। এই যে আমাদের কয়েক বছর আগে আমাদের ভাই, আমাদের এই ইসলামপুরের মাটির মানুষ, আমাদের ইসলামের মাটির ছেলে যে তাপস আর রাজেশ, যে যার হত্যা হয়ে গেছে,
যে দারিদ্র্য তাদের হত্যা হয়েছে, সেই হত্যাকে নিয়ে প্রত্যেক বছর একটা না একটা করে ওরা একটা ইস্যু বার করতেছে। কেন ইস্যু বার করতেছে? আমি চাই ওরা মারা গেছে, ওরা আমার ওদের জায়গায় যে আছে ওদের জায়গায় থাকতে চাও। যদি আপনারা তাদের তদন্ত চান তাহলে সিবিআই তদন্ত কেন করছেন না? আপনারা এসে শুধু একটা ওখানে প্রোগ্রাম করতেছেন, আপনারা জানাচ্ছেন যে আমরা ওদের জন্য কাঁদতেছি। আপনি যদি কাঁদতেছেন তাহলে এতদিনে কোনো সিবিআই কোনো কিছু পাওয়া যায়নি কেন? কোনো তদন্ত কিছু হয়নি কেন? তাদের কোনো অ্যারেস্ট করা কাউকে হয়নি কেন? আজকে কোথায় কোথায় আপনারা দেখতেছেন, মাটিগুলা দেখেন, দাসপাড়া দেখেন, বা রায়গঞ্জে দেখেন, বা গোয়ালপুরে দেখেন, বা ইসলামপুরে দেখেন, যেগুলো দেখতেছেন যে প্রত্যেক দিন মার্ডার হচ্ছে, প্রত্যেক দিন লড়াই হচ্ছে। এই যে লড়াইগুলো হচ্ছে, এই যে মার্ডারগুলো হচ্ছে, এই লড়াইগুলো করছে কে? এই মার্ডারটা করছে কে? এই যে মার্ডারটা করেছে আজকে মাটিগুনায় যে আমাদের সিভিক ভলেন্টিয়ারকে মারা হয়েছে, সেই সিভিক ভলেন্টিয়ার যারা অপরাধী রয়েছে, যাদের এফআইআর নাম রয়েছে, তাদেরকে এখন আর পর্যন্ত অ্যারেস্ট করা হয়নি কেন? এই যে মমতা ব্যানার্জি বা অভিষেক ব্যানার্জি, আপনারা কি দেখতে পারছেন না? অভিষেক ব্যানার্জির কাছে আমি একটা প্রশ্ন করব। কিছুদিন আগে বলে দিদি বলেছেন একটা কি অ্যাপ বার করেছেন দিদির দুধ বলে, এই যে দুধটা বার করলেন, আপনি কি বলেছিলেন যে মানুষের উপকার করব? তো উপকারটা কোথায়? এই যে আমাদের ভাই, আমাদের পাশের ভাই, আমাদের বাড়ির ছেলে যে হারিয়ে যাচ্ছে, মারা যাচ্ছে, এটাই উপকার? আপনার কি এটাই উপকার? এই উপকার যে আপনি করছেন, এই উপকার আমাদের লাগবে না। আমরা চাইবো এটা জিনিস যে আপনারা এটাকে দেখেন এবং আপনারা এটা বিচার করেন, এবং যারাই এই প্রোগ্রাম অপরাধী রয়েছে, যারা এরকম দাঙ্গা করেছে, তাদেরকে অ্যারেস্ট করুন, তাদের উচিত শিক্ষা দিন। আমরা এটাই নিয়ে আজকে আমি অভিষেক ব্যানার্জি, যদি আপনাকে জানতেই হয়, আপনার যদি জানার ইচ্ছা থাকে যে কাকে কে মানুষ ভালো, তাহলে বুথে বুথে যান, বাড়ি বাড়ি যান, বাড়ি বাড়ি সব কিছু কাজ করে দেবে না। আপনাদের যারা ওরা নিজের মধ্যে সিলেকশন করে নিয়েছে যে কাউকে আমরা টিএমসি টিকটা দিব, কাকে আমরা পঞ্চায়েত সিলেকশন করবো, ওরা আগে থেকে বেছে করেছে। এই যে আজকে আসতেছে, সেটা একটা মানুষকে দেখানোর জন্য, আর অন্য কোনো উপায় নাই, আর অন্য কোনো কথা নাই। এই আমি অফিসের ম্যানেজারের কাছে এটা নিয়ে আজকে আমরা একটা স্টেট কর্নার করলাম। सीधे बात कर रहे थे कांग्रेस के जो नेतृत्वबिंद है उनसे, और नेक्स्ट कोई अपडेट में अवश्य जो है स्ट्रीट कॉर्नर लगातार कांग्रेस की ओर से जारी रहेगी, आप लोगों को देने की कोशिश